Look horrible. No wonder the animals are so proud of me. If I didn't know better, I would be proud of myself. Huh. But wait, what a golden opportunity. Thinking this, he called out, "Hey there, you wild creatures. Huh. Why are you all running from me? Let me tell you who I am. I am your new king. God has set me rule over you. I come from the heavens, therefore my blue color. From now, I shall be your Lord and protector. Come back, live happily under me." Thank you. Surroundings by eating the leftover food. Why are you asking all these things? Because for our next performance, On the rooftops in a row, she dressed in black and gray. Shrieked the crows on the rooftops in a row. I was fooled by a smart cunning jackal regarding this. You are a mighty creature. How do you fool by a jackal? To know this, you have to listen to my story. Now let's invite our talented students of 3rd class to perform a drama named as Talking Cave Story. We wonder how you are. Puro, puro, we wonder where you are. Puro, puro, we wonder how you are. Puro, puro, have you seen Juno or Dr. Whiskey? Apples green grow when green parrots play like Lion King. Jungle, the apples green grow, the green parrots play like in grow. There are elephants and tigers and black bears too. There are elephants and tigers and black bears. What shall I do? What shall I see? I don't want to hurt him without. But each time could be, is it a fox, a wolf, a bear, or just a mouse? I wonder who lives there. The thief and the crowd must surely come in. Prince Esau made him stop in his tracks. I want to in my home. Who can it be? Is it a jet or a thief? Wondered Juno worriedly. Juno was a clever fellow. He knew it was not safe to enter his cave. Juno waited for a few minutes, expecting a reply from the cave. Inside, Burro scratched his head. What a strange animal, he thought, talking to his cave. Just as he was wondering what to do, he heard Juno's voice again. Cave, sweet cave, won't you greet me, Danish? What's the next coming season? It is summer, isn't it? What's the specialty of it? Don't you know we can see them full of mouth-watering and delicious fruit? Oh, that's yummy mango, right? Yes, you got it right. Now we will add to it. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes. Golden yellow, brown mangoes, juicy, tough and sweet mangoes.
different and everyone has entire culture traditions among the people, but still they always stand as one. Have you witnessed any song that represents our culture tradition among the people? I wish I would. Now our fabulous first class kids are going to perform dance on Just Like You to showcase Srinagar. My name is Abdullah. I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Subrata. I'm from Kolkata. My name is Shubrata. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. సో మనం కరాడి పాత్ అనే ప్రోగ్రామ్ని 2019 నుంచి మన స్కూల్లో స్టార్ట్ చేశాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన మహబూబ్నగర్ ప్రాంతంలో ఇక్కడ అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇది రూరల్ ప్రాంతం అనుకుంటారు, కానీ మంచి ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలకి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మరియు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలనేసి భవిష్యత్తులో పిల్లలకి ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేసి బాగా యూజ్ అవుతాయి. దానిలో దృష్టిలో పెట్టుకొని మేనేజ్మెంట్ వారు ఎట్లాంటి కమర్షియల్ పర్పస్గా కాకుండా పిల్లలకి ఎలా అయితే మాతృభాషని వాళ్ళ ఇంట్లోనే స్వతహాగా ఎలా అయితే అక్వైర్ చేసుకుంటారో ఆ విధంగా ఉండాలనేసి చెన్నైకి సంబంధించిన కరాడి పాత్ అనే ఆర్గనైజేషన్తో టైఅప్ చేసి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మన స్కూల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. 2019 తర్వాత కూడా ఇది పెద్ద ఎత్తున టేకప్ చేసేసి చిన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా కండక్ట్ చేసుకున్నాము. పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది మనకి. పేరెంట్స్ కూడా మంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు, ఇలానే కంటిన్యూ చేయమని అని మనకు చెప్పారు. కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ కూడా అదే ప్రోత్సాహంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే మధ్యలో ఈ పాండమిక్ సిట్యువేషన్ రావడం వల్ల ఒక 2 years చేయలేకపోయామండి. కానీ పాండమిక్ సిట్యువేషన్ తర్వాత మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తున్నాము. సో పిల్లల్లో కూడా మనం చూస్తే ఈరోజు జరిగిన ప్రోగ్రాంలో కూడా పెద్ద డైలాగ్స్ని కూడా వాళ్ళు బై హార్ట్ చేయకుండా సొంతంగా న్యాచురల్గా మాట్లాడగలుగుతున్నారు. పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసి మంత్రముగ్ధులు అయిపోతున్నారు, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇంకా కంటిన్యూ చేయండి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేసి మాతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు. సో ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా మనకి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ప్రాంతానికి చెందిన పిల్లల్ని చూస్తే వాళ్ళు లాంగ్వేజ్లో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటారు, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడగలుగుతారు. సో మన పిల్లలు కూడా అలాగే తయారు చేయాలనేసి మా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఏ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసినా, ఎక్కడ మంచి అడ్మిషన్ వచ్చినా మరియు బయటి దేశానికి ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఈ యొక్క స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి వాళ్ళకి. అందులోనూ ఇంకోటి ఏంటంటే సైకలాజికల్గా చూస్తే కూడా చిన్న పిల్లలకి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా అక్వైర్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఎలా అయితే మాతృభాష నేర్చుకుంటారో ఇది కూడా త్వరగా నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళ మెమొరీ పవర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకనేసి మనము మన స్కూల్లో యూకేజీ నుంచే మనము ఈ లాంగ్వేజ్ అక్వైరెన్స్ స్కిల్స్ అంటే దీన్ని చెప్పాలంటే ఇది కరాడి పాత్ ద్వారా స్టోరీస్ రూపంలోను ప్లస్ ఇంకా ఫోనిక్ సౌండ్స్ వాళ్ళకి నేర్పించడంలో. ఫోనిక్ సౌండ్స్ ఎందుకంటే అండి ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళతో మనం కంపేర్ చేస్తే మనకు న్యూట్రల్ యాక్సెంట్ మనం వాడతాం, ఎందుకంటే మనం నేటివ్ స్పీకర్స్ కాదు, ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్ కాదు. సో మనం న్యూట్రల్ యాక్సెంట్ వాళ్ళకి నేర్పించేసేసి వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఫోనిక్ సౌండ్స్ ఒక టీవీ ద్వారా ఒక ప్రొజెక్టర్ ఉపయోగించి దాని ద్వారా మనం చెప్తాం. అది ఇంప్లిమెంట్ చేశాము. సుప్రజా మేడం అని ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ, కాలిగ్రఫీ స్టార్ట్ చేశాము ఆల్రెడీ. సో నోట్బుక్ స్పెషల్గా పిల్లలకి ఆ స్పెషల్ నోట్బుక్స్ పెట్టి చేసేసి అప్ టు డౌన్, డౌన్ టు అప్ అనేసి ఆ స్లాంటింగ్ లైన్స్ ఫస్ట్ రాపిచ్చేసేసి బిగినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాము. నిదానంగా దాన్ని బట్టి ఆ 4 లైన్స్లో పిల్లలు ఏంటంటే ఒక లెటర్ను ఎలా రాయాలి అంటే కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా నేర్చుకోవాలనే మెథడ్స్ కూడా టీచర్ చెప్తున్నారు. దీనికి కూడా మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది. ఎవాల్యుయేట్ చేసే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైటింగ్ మంచిగా ఉంటే మనకు కూడా హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏంటంటే నీట్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ మనం దాని ద్వారా ఇంప్రెస్ అవుతూ ఉంటాం. సో దేర్ఫోర్ అందుకని మన దగ్గర కూడా అలాంటి ప్రోగ్రాము చేపట్టాము ఆల్రెడీ. చిన్నగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. డెఫినెట్గా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కంపల్సరీ మేము ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తాం. పేరెంట్స్ కూడా మాతోటి సాటిస్ఫై అవుతారు.